अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद रखता हूँ कि आप इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। काफ़ी वक्फे के बाद लेक्चर बनाने का मौका मिला। उसका बुनियादी रीज़न ये था कि कुछ माइक में मसला था। मोबाइल में जो मोबाइल के ऊपर हम एडिटिंग करते हैं उसमें कुछ मसला आ जाता है, तो वसाइल महदूद है और आपकी जो खिदमत की हमने ठान ली है, तो इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। कुछ सेटिंग हमने की हुई है, बस एक लैपटॉप चाहिए, जिसके बाद हम इंशाल्लाह डेली बेसिस पे तमाम क्लासेस के एक एक लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड करने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि जब मोबाइल पे एडिटिंग करते हैं तो उसके लिए चार्ज और बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं। मोबाइल बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग होता है, फिर उसके ऊपर एडिटिंग, फिर कंप्रेसिंग होती है, तो मुश्किल एक ही क्लास इससे हो पाता है। तो इंशाल्लाह अगर कहीं से लैपटॉप का बंदोबस्त हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे तमाम क्लासेस इंशाल्लाह अपलोड करने के काबिल हो जाएंगे। मैं कुछ वक्त के लिए अपनी कम्युनिकेशन को चेंज करना चाहूँगा, पश्तो स्पीकर से मुतवज्जो होऊंगा। ज़्यादातर ज़म स्टूडेंटान ज़मून डिमांड कई چې یاره تاسو کلاس چې کوم دی په پښتو کې، نو پښتو کې موږ زیاتره به سټوډنټان ته وایي چې تاسو اردو باندې خپل کمانډ مضبوط کړئ. موږ په سکول کې اردو وایو. د هغې وجه دا ده چې را روان وخت چې زموږ څومره مطلب تاسو مخې ته ځئ کالج یونیورسټي لیول باندې، نو زموږ سره څومره نالج دی نو هغه په انګلیش کې دی، د هغې نه بعد کو دی نو په اردو کې دی، په پښتو کې خو بالکل نه ہونے کې برابر دی. ٹھیک ده، نو لہٰذا تاسو دا کوشش وکړئ چې کم از کم چې ته د سکول نه وځې، چې را د یونیورسټي لیول باندې یا کالج لیول باندې چې هلته به ایون ته کمیونیکیشن هم په اردو کې کې، نو تاله پکار ده چې خپل هولډ دا په اردو باندې کم از کم ستا سټرانګ وي. نو هغې لپاره بیا د هغې نه بعد انګلیش هم چې کوم دی مونږ ته پکار دی. صحیح ده، نو لہٰذا زیاتر نالج زموږ سره بیا هلته اردو کې دی، د هغې لپاره بیا زموږ اردو کمزوري، نو مونږ ته په مختلفو ځایونو باندې د مشکلاتو او د شرم سره مخ چې کوم دی زموږ مخ کېږي. نو دا زما ستاسو سره خصوصي ده چې تاسو را کم از کم اردو باندې خپل کمانډ مضبوط کړئ. نو سټوډنټس زه انشاءالله کوشش کوم چې ستاسو دپاره زه لیکچرې په پښتو کې هم تیاری کړم او اپلوډ کوم. د دې دپاره به انشاءالله ستاسو د ریسپانس په انتظار یم. د کمنټس په صورت کې تاسو کمنټس کولی شئ، ووایئ څومره خلک چې کوم دی څومره سټوډنټان ډیمانډ کوي، نو انشاءالله د هغې مطابق به زه خپل هارډ ورک ډبل کړم او انشاءالله پښتو کې به هم زه اپلوډ کوم. تھینک یو. ہمارے پاس MCQs نمبر 1 ہے، the intensity of sound wave increase by 1000 watt per meter square. ہمارے پاس کوئی آواز ہے، اس کی انٹینسٹی ہمارے پاس 1000 گنا زیادہ ہو گئی ہے. تو واٹ از دا انکریز ان ایکول ٹو n ڈیسیبلز. تو ظاہری بات ہے، ہم نے 10 میں پڑھا ہے کہ جب آپ کے پاس آواز کی انٹینسٹی انکریز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس کچھ جو ساؤنڈ لیول ہے اس میں بھی چینج آ جاتا ہے، جو کہ ہم نے ساؤنڈ لیول یا بیٹا از کو ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو لاگریتم آف دا انٹینسٹی آف دیٹ ساؤنڈ. تو اس کو ہم نے ڈیل کرتے ہوئے کچھ فائنل فارمولہ نکالا تھا، بیٹا از اکول ٹو 10 log I by I naught. اس کو ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ. اور جو آواز جس کی انٹینسٹی ہمارے پاس 1000 گنا بڑھ جائے تو اس کا ساؤنڈ لیول ہمارے پاس کس لیول پر چلا جائے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 dB پہ چلا جائے گا، 20 dB پہ. چلو dB تو ادھر ڈیسیبل لکھا گیا ہے جس کو ہم شارٹ کٹ dB سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، 30 یا 40. تو اگر ہم سولوشن کی طرف آئے تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو فارمولہ ہے بیٹا از اکول ٹو 10 log I by I naught، یہ ہمارے پاس فینٹسٹ آڈیبل ساؤنڈ ہے، یہ اینی ساؤنڈ ہے. یہاں پر اینی ساؤنڈ ہم یہ والا لگائیں گے جس کی انٹینسٹی ہمارے پاس 1000 واٹ پر میٹر اسکوائر زیادہ ہے. سپوز اگر میں اس کو دونوں کو میں I naught لگا لوں، یعنی کہ میرے پاس جو یہ سب سے فینٹسٹ ساؤنڈ ہے اور جس کے ساتھ جو میں کمپیئر کر رہا ہوں دوسرا جو ساؤنڈ ہے اس کے ساتھ جو میں کمپیئر کر رہا ہوں وہ بھی فینٹسٹ ہے. جب دونوں فینٹسٹ ساؤنڈز ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جائیں گے اور ہمارے پاس جو بچ جائے گا بیٹا از اکول ٹو 10 لگاؤں گا اور I naught کو کینسل آؤٹ کرنے سے 1 ملے گا اور لاگریتم آف 1 ہمارے پاس 0 کے برابر ہے، تو اسے ہمیں ملے گا 0. اگر ہمارے پاس 1000 گنا زیادہ ہو تو میں لکھ سکتا ہوں بیٹا از اکول ٹو 10 log I کی جگہ میں 1000 ٹائم جس کی انٹینسٹی زیادہ ہے کس سے، I naught سے، اور نیچے تو فارمولے میں بھی ہمارے پاس I naught ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس جو فارمولہ ہے یہ میں نے پہلے بھی لکھا، ہمارے پاس جو فارمولہ ہے وہ بیٹا از اکول ٹو 10 log I by I naught. ٹھیک ہے، I ہمارے پاس کسی بھی آواز کی انٹینسٹی ہے اور I naught ہمارے پاس فینٹسٹ ساؤنڈ کی انٹینسٹی ہے، جس میں یہاں پر میں نے I کی جگہ جب I naught لگا لی تو ساؤنڈ لیول ہمیں 0 dB ملا. اب میں I کی جگہ یہ آواز لگا لوں جو کہ I naught سے 1000 گنا 1000 واٹ پر میٹر اسکوائر، اس کی انٹینسٹی 1000 گنا زیادہ ہے، تو میں I کی جگہ 1000 I naught لگاؤں گا اور I naught اپنے جگہ پہ یہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا. تو بیٹا از اکول ٹو 10 اپنے جگہ پہ یہ ہمیں ملے گا 10 log 1000. ٹھیک ہے، اب 10 اپنے جگہ پہ اور لاگ 1000 سے ہمیں 3
यानी कि जब आप 10 का लाग लेते हैं तो 1, क्योंकि उसमें एक ही जीरो होता है तो इसका जवाब 1 आएगा। 100 का लॉगरिथम लेंगे तो 2 जीरो, इसका जवाब 2 आएगा। 1000 में 3 जीरो है तो इसका लॉगरिथम जवाब लेंगे तो आपको 3 मिलेगा, और 3 को 30 से मल्टीप्लाई करने से आपको बीटा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 30। और जाहिर बात है जब आप 10 लगाएंगे तो यूनिट हमारे पास जो है वो डेसिबल होता है, ठीक है, 30 डेसिबल। तो आप लगा सकते हैं सी करेक्ट चॉइस है। सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है एन इको अकर व्हेन साउंड वेव इज, तो हमारे पास गूंज कब अकर होता है, जब आपके पास कोई भी साउंड वेव जो है वो किसी हार्ड सरफेस से टकराए और उसके बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जाए, तो इसको हम इको कहते हैं। लेकिन इससे पहले जो हम डिफिनीशन कर रहे थे, रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको, लेकिन हर रिफ्लेक्टेड साउंड को हम इको नहीं कहते। बहरहाल रिफ्लेक्शन जरूरी होता है। यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास इको कब होगा, जब आवाज़ एब्जॉर्ब हो जाए तो नहीं, एब्जॉर्ब हो गई तो इको नहीं कह सकते, ट्रांसमिट हो गई तो दूसरी मीडियम में चले गई और उधर ट्रेवल कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो गई यानी कि दूसरी मीडियम में चले गई, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, उसके साथ भी हमारा काम नहीं है, रिफ्लेक्टेड हो गई। जो आवाज़ रिफ्लेक्ट हो जाए तो ऐसी आवाज़ को फिर हम कहते हैं ये हमारे पास गूंज है, और जो पहले आवाज़ था उसको हम रियल साउंड कहते हैं, ओरिजिनल साउंड, और जो वापस आया उसको फिर हम गूंज कहेंगे। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास, कंपेयर्ड विद द साउंड ऑफ 60 dB, जो किसी को हम कहते हैं साउंड लेवल की का जो यूनिट है वो डेसिबल है, बेल है, और फिर हमारे पास फर्दर स्मॉल यूनिट डेसिबल है। एक आवाज़ है जिसका साउंड लेवल हमारे पास 60 डेसिबल है, और अ साउंड ऑफ 80 डेसिबल हैज़ इंटेंसिटी टाइम्स ग्रेटर। तो एक आवाज़ 60 dB का है और एक आवाज़ 80 dB का है, तो इस आवाज़ का उससे जो इंटेंसिटी है वो कितनी टाइम्स ज़्यादा है, सिंपल कहते हैं, ठीक है। आपके पास एक आवाज़ है उसका साउंड लेवल दिया गया है जो कि 60 डेसिबल है, दूसरा आवाज़ है उसका साउंड लेवल 80 डेसिबल है, तो जाहिर बात है जब इसका साउंड लेवल ज़्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इसका साउंड लेवल कम है तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो ये आपको आपने ये बताना है कि इस आवाज़ का जो इंटेंसिटी है वो इससे कितने टाइम्स ज़्यादा है। इससे पहले स्टूडेंट्स जो एमसीक्यूज़ के ऊपर अगर आप सोच कर ले तो उसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास इंटेंसिटी I0 से 1000 गुना ज़्यादा हो गई तो हमारे पास जो आवाज़ था, कहा था कि इसका जो साउंड लेवल है वो हमारे पास 30 डेसिबल का होगा, ठीक है, यानी कि 3 बेल, या आप इसको 30 डेसिबल कह सकते हैं। तो 3 4 कर दूं तो मेरे पास ये 40 डेसिबल का होगा, ठीक है। ज़ाहिर बात है इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो उसके साथ हमारे पास साउंड लेवल भी बढ़ता है। तो अगर आप नीचे चले जाए, हमारे पास 60 डेसिबल के लिए क्या होना चाहिए, 60 डेसिबल के लिए इस पे जब 30 डेसिबल के लिए 3 जीरोज होते हैं तो 60 डेसिबल के लिए कितने होते हैं, एक के साथ 6 जीरोज होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतने वाट पर मीटर स्क्वायर अगर उसकी इंटेंसिटी है तो हमारे पास उसका साउंड लेवल 60 dB का होगा, ठीक है, dB का होगा। अब दूसरा आवाज़ है जिसका हमारे पास 80 dB का है, तो 8 अगर साउंड लेवल में है तो उसके साथ 8 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब देखिए कि इसकी जो इंटेंसिटी हमारे पास वो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो 6 के साथ चले जाएंगे तो 100 रहेगा, यानी कि इसकी इंटेंसिटी 80 dB से 100 गुना कम है, या इसका जो इंटेंसिटी है वो इससे 100 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि आप इसमें से 6 जीरोस और इसमें से 3 और 3 6, तो हमारे पास बचता है इंटेंसिटी सिर्फ और 100। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आवाज़ है हमारे पास 80 dB का वो 60 dB से उसकी इंटेंसिटी हमारे पास 100 टाइम ज़्यादा है, तो आप 100 को टिक करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने दोनों एमसीक्यूज एक साथ लेके हैं। यहाँ पर कहता है कि किसी भी आवाज़ की जो लाउडनेस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो फ्रीक्वेंसी से नहीं, इसके साथ तो पिच रिलेटेड होता है, पीरियड से नहीं, पीरियड के साथ भी रिलेटेड नहीं है, वेवलेंथ के साथ तो स्पीड रिलेटेड होता है, एम्पलीट्यूड, यस एम्पलीट्यूड के साथ, क्योंकि अगर आप किसी भी पर्दे को ज़्यादा जोर से मारेंगे तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाला वेव, ज़्यादा एनर्जी वाला वेव जो है वो जनरेट होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 में कहते हैं कि अगर आपके पास वेरियस इंस्ट्रूमेंट सेम टोन को प्ले करते हैं तो
پھر بھی ہم آواز میں فرق کر سکتے ہیں. اس کو ہم کوالٹیو ساؤنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, 40C ہمارے پاس کریکٹ ہے. اور اس کا ہم اگزامپل لے سکتے ہیں کہ اگر آپ سیم ٹون کوئی گانا وغیرہ دھن وغیرہ آپ بجاتے ہیں بانسری کی مدد سے یا رباب یا گٹار کی مدد سے, تو اگرچہ ٹون جو ہے وہ ہمارے پاس سیم ہے لیکن پھر بھی ہم فرق محسوس کرتے ہیں. یہ فلا انسٹرومنٹ سے بجایا جاتا ہے, یہ فلا انسٹرومنٹ سے. دس از بیکاز آف دی ڈفرینس ان دا ویو پیٹرن, جو کہ ان کا ویو پیٹرن ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے. تو اس خصوصیت کو ہم کوالٹی آف ساؤنڈ کہتے ہیں, جن کی بنیاد پہ ہم دو آواز جن کا لاؤڈنس بھی سیم ہوتا ہے, جن کا پچ بھی سیم ہوتا ہے, پھر بھی ہم ان دونوں آوازوں میں فرق محسوس کر سکتے ہیں, کوالٹیو ساؤنڈ کہتے ہیں. MCQs number 3. Human can hear sound that is less than 20 hertz, between 20 hertz and 20 kilohertz. Yes, 20 hertz اور 20,000 hertz کے درمیان جو آوازیں ہیں وہ انسان سن سکتے ہیں, اور ایسی آوازوں کو ہم آڈیبل کہتے ہیں. اس سے جو نیچے ہے اس کو ہم انفراسونکس کہتے ہیں, اور اس سے جو اوپر ہے اس کو ہم الٹراسونک ساؤنڈز کہتے ہیں, جو کہ ہمارے پاس آواز کی مختلف رینج. Students, MCQs number 7. The speed of sound on warm day when the outdoor temperature is 38 ڈگری سینٹی گریڈ. تو آپ کے پاس انوائرمنٹ کا ٹمپریچر 38 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو آواز کا جو رفتار ہے وہ معلوم کرنا ہے. تو 38 ڈگری سینٹی گریڈ کافی گرم ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس گرمیوں کے موسم میں آپ نے یہ ٹمپریچر بتانے ہیں, تو سردیوں میں اور گرمیوں میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹمپریچر جو آواز ہے وہ ٹمپریچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ہم نے پڑھا ہے اس چیپٹر میں کہ ہمارے پاس جو آواز ہے وہ ٹمپریچر کے ساتھ ساتھ 1 ڈگری ٹمپریچر جب اس میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس آواز جو ہے 0.6 میٹر پر سیکنڈ جو انکریز ہوتا ہے. ہمارے پاس فارمولا ہے VT اسپیڈ آف دا ساؤنڈ ایٹ اینی ٹمپریچر از اکول ٹو 331, جو کہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر یہ آواز کی رفتار ہے. ہمیں یاد ہے جب ٹمپریچر 0 ہو تو اسپیڈ آف ساؤنڈ 331 پلس 0.6 ضربی ٹی, یعنی کہ اینی ٹمپریچر کو آپ 0.6 سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس کو آپ 31 سے ایڈ کریں گے تو آپ کو اسپیڈ آف ساؤنڈ ایٹ دیٹ ٹمپریچر مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے یہاں پہ ہم نے اسی ایکویشن میں ہم نے 0.6 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے 38 کو, اور پھر ہم نے اس کو 331 سے ایڈ کرنا ہے تو ہمیں ٹمپریچر مل جائے گا وارم ڈے پہ, یعنی کہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر. تو اب میں ویلیوز لگاتا ہوں. VT از اکول ٹو 331 پلس 0.6 ملٹیپلائڈ بائی 38. ٹھیک ہے, اس کو ملٹیپلائی کرنے سے اور پھر اس کے ساتھ 8 کرنے سے ہمیں ملتا ہے VT از اکول ٹو 331 پلس, اس کو میں نے ملٹیپلائی کیا ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ہمیں یاد ہے 222.8 ساری. ٹھیک ہے, تو اس کو جب میں 8 کروں گا 22.8 کو 331 کے ساتھ تو ہمیں مل جائے گا 353.8 میٹر پر سیکنڈ, نہیں ساری میٹر. تو میں 353.8 کو راؤنڈ آف کر کے 354 میٹر لکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ میرے پاس آواز کی رفتار ہے جب, تو ہمارے پاس سی کریکٹ ہے 38 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ہمارے پاس جو, اور یہ فارمولا اپنے اسٹوڈنٹس یاد رکھنا ہے. جب آپ مختلف ٹمپریچر لگائیں گے تو یہ آپ کو اسپیڈ آف ساؤنڈ دے گا اسی ٹمپریچر کے اوپر. اسٹوڈنٹس, ہمارے پاس MCQs 8 میں منیمم ایکو ڈسٹینس از ریڈیوسڈ ان سمر, ونٹر, اسپرنگ اور اسپیس. یعنی کہ آپ کے پاس جو گونج ہم سنتے ہیں, کوئی بھی آواز جب جا کے کسی رکاوٹ سے ٹکراتی ہے تو ٹکرانے کے بعد جب واپس آ جاتا ہے تو اس ریفلیکٹڈ ساؤنڈ کو ہم گونج کہتے تھے پہلے, لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ ہر ریفلیکٹڈ ساؤنڈ کو ہم گونج نہیں کہتے. یعنی کہ وہ آواز جو ہمیں واپس سنائی جائے اوریجنل ساؤنڈ سے 0.10 سیکنڈ کے وقفے کے بعد, یا کم از کم اتنا وقفہ اس میں ہو, تو پھر ہم ایسے ریفلیکٹڈ ساؤنڈ کو ایکو کہیں گے. ادروائز اس سے جب پہلے ریفلیکٹ بیک ہو جائے تو پھر اس کو ہم ریوربریشن کہیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ہے اس کے لیے کچھ وقفہ چاہیے, یعنی کہ 0.10 سیکنڈ. اب مختلف سیزنز ہیں, اس میں چیک کرنے ہیں کہ ہمارے پاس رکاوٹ کتنا دور ہونا چاہیے جس سے آواز ہمیں 0.10 سیکنڈ کے بعد
सुनने को मिले। ठीक है, तो समर में, विंटर में, स्प्रिंग में और स्पेस में तो हमारे पास आवाज ट्रेवल नहीं करता। स्प्रिंग भी इतना मॉडरेट सीजन होता है, तो हम विंटर के लिए और समर के लिए हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है उसकी बुनियाद पे अब हम विंटर के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड और समर के लिए कोई 38 डिग्री सेंटीग्रेड हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि इससे पहले MCQs में हमने ऑलरेडी लगाए थे। तो वो वैल्यूज में लगाऊंगा और यहाँ पर हम फार्मूले की मदद से, जो इससे पहले हमने फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया था, हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो चैप्टर है इसमें, तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम 2 वैल्यूज लगाएंगे, एक समर के लिए, एक विंटर के लिए। तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास किस सीजन में जो साउंड है उसके लिए जो कम से कम फासला होता है, जो कि 0.10 सेकंड के बाद वापस आना चाहिए, वो रिड्यूस होता है किस सीजन में और किस सीजन में वो फासला हमारे पास ज्यादा होता है। VT इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 T डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। मुख्तलिफ टेम्परेचर के लिए आवाज का जो रफ्तार होता है वो मुख्तलिफ होता है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं 2 सीजन लूंगा, समर और विंटर। विंटर के लिए 0 लूंगा, यानी कि इतनी ज्यादा सर्दी है कि मैं 0 लगा लूं। तो मैंने 0 लगा लिया, 0.6 को मल्टीप्लाई करने से खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 331 मीटर पर सेकंड। ये आवाज की रफ्तार होगी विंटर की सीजन में जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि विंटर में हमारे पास आवाज का रफ्तार जो है वो इतना है। ठीक है, 331 मीटर पर सेकंड। और हमें पता है कि जो टाइम होता है, कम से कम टाइम होता है गूंज को सुनने के लिए, मिनिमम जो टाइम रिक्वायर होता है वो T इक्वल टू 0.10 सेकंड होता है। चाहे मौसम कुछ भी हो, तो उसके लिए हमें जो कम से कम टाइम रिक्वायर होता है T इक्वल टू दैट इज 0.10 सेकंड्स। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि जब आवाज की रफ्तार इतनी है और टाइम वापस आने के लिए इतना टाइम दरकार है, तो हमें हमारे पास जो रुकावट है वो हमसे कम से कम कितना दूर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू VT का फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, इज इक्वल टू V, और V की जगह मैं 331, जो कि ऑलरेडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आवाज की रफ्तार है, और T को 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इशारे की 0 जगह 1 नीचे और 1 की जगह 0, तो ये खत्म होकर 1 बन जाएगा। ठीक है, और 1 को मल्टीप्लाई करने से 331 मिल जाएगा। 10 पे डिवाइड करने से हमें 33 डिवाइड करने से हमें मिल जाएगा 33.1 मीटर पर सेकंड आएगा। लेकिन यहाँ पर आपने इसको 2 पर डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास जो आवाज है वो जाने के लिए, रुकावट से टकराने के बाद वापस आने के लिए डबल टाइम रिक्वायर होता है। तो हमने 0.10 सेकंड को 2 पे डिवाइड करना है, 0.5, या जो फाइनल आंसर आ जाए उसको 2 पे डिवाइड कर ले, तो तब भी हमारे पास एक तरफ का इतना फासला दरकार होगा। बहरहाल मैंने इसके ऊपर फुल वैल्यूज लगाई 33.1। ठीक है, इसको आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब हम समर के लिए करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे मैंने समर के लिए वही फार्मूला दोबारा लिखा है, 331 प्लस 0.6 T। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समर के लिए वही 38 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल करता हूँ, जो हमारे पास प्रीवियस MCQs में था। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो V इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 और 38 से मल्टीप्लाई करने से हमें 354 मीटर पर सेकंड जो है वो आवाज की रफ्तार मिल जाएगी समर सीजन के लिए। इससे पहले मैंने विंटर के लिए की है। टाइम तो वही हमारे पास 0.1 सेकंड चाहिए या 0.10 सेकंड चाहिए। तो अगर आपने इसको एक साइड के लिए करना है तो 2 पर इधर से डिवाइड कर ले, नहीं तो जवाब को 2 पर डिवाइड कर ले। तो हमें S इक्वल टू VT फार्मूला, V की जगह मैंने 354 लगाया, टाइम की जगह 0.1, तो इसको कैलकुलेट करने से हमें 35.4 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना फासला चाहिए। 35.4 को फिर आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो उतना फासला आपको चाहिए समर की सीजन के लिए, जबकि विंटर के लिए हमें 33.1 मीटर का फासला चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो फासला है वो विंटर में कम होता है, रिड्यूस हो जाता है, और समर में हमारे पास ज्यादा फासला ट्रेवल करता है। तो 33.1 को अगर देखा जाए तो ये कम है, यानी कि रिड्यूस है, कम फासला दरकार होगा, रुकावट कम दूर होना चाहिए विंटर के सीजन में, समर में ज्यादा दूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो चॉइस लगाएंगे तो हमारे पास होगा विंटर, दैट इज द करेक्ट चॉइस। विंटर में हमारे पास जो रुकावट के लिए जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, जबकि समर में ये इंक्रीज हो जाता है। MCQs 9, which of the following cannot transmit sound? Solid, liquid, gas। Solid सबसे तेज, liquid उससे स्लो, और गैस में आवाज सबसे कम जो है वो ट्रेवल करता है, स्लो ट्रेवल करता है। वैक्यूम में बिल्कुल नहीं, क्योंकि आवाज ऐसी वेव्स होते हैं जिसके लिए मीडियम दरकार होता है, तो वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता।